유물은 역사와 문명의 한 시대를 보여주는 움직일 수 없는 증거다. 그 찬란한 유물들의 주인은 마한 사람들이었다. 마한은 기원전 약 2세기 정도, 1세기 정도에 한반도 남부에 출현하는데 우리 한반도에서는 최초의 도시국가로서 50여 서국이라고 되어 있습니다. 마한이 남긴 문명 중에서 학계의 주목을 받기 시작한 유리구슬. 이 작고 둥근 구슬에는 놀라운 비밀이 담겨 있다. 우리는 이런 유리구슬의 이동을 통해서 고대 한국인들, 우리의 조상들의 어떤 해상교류의 범위를 우리가 알 수가 있고요. 한반도 서남부를 중심으로 독자 세력을 유지했던 마한. 세계와 이어지는 해상 실크로드의 주역이었다. 그 증거가 마한의 옛 무덤에서 나왔다. 마한 지역에서 발굴되는 수많은 유리구슬. 마한은 이 구슬로 세계와 이어지던 해상 강국이었다. 인도차이나 반도의 베트남. 문화와 경제 등 다양한 교류로 우리와 부쩍 가까워진 나라다. 최근 베트남은 눈부신 경제 성장으로 동남아시아의 신흥 강자로 떠오르고 있다. 문명의 강, 메콩강을 끼고 있는 베트남. 오래전부터 중국, 크메르 제국 등과 교류하며 다양한 문화와 문명을 발달시켜왔다. 이런 베트남의 역사를 잘 보여주는 유적지가 있다. 호치민시에서 자동차로 약 6시간. 드넓은 평원을 가진 베트남 서남부의 안장성에 닿는다. 해발 220여 미터의 이 바테산 자락에 베트남의 대표적인 유적지가 있다. 5개오 바테 문화유적지가 바로 그곳이다. 5개오 유적지는 메콩 델타 한가운데 자리 잡고 있다. 진짜 와, 진짜. 우리 길 밖에서 기다리고 있었어요. 아, 기다리고 있어요, 진짜 와. 베트남에서 특별히 관리하고 있는 5개오 유적지. 서기 1세기부터 7세기까지의 역사를 품고 있다. 1943년 프랑스 고고학자에 의해 처음 발견된 5개오 유적지. 이후 꾸준한 발굴이 진행되었다. 이곳에서 발굴된 다양한 유물은 국제적으로도 큰 관심을 끌었다. 특히 동서양을 아우르는 다양한 유물이 출토돼 이곳이 교류의 중심지였음을 말해주었다. Đặc biệt là các cái đồ mạnh, các cái đồ gốm sứ, các cái đồ gốm, rồi các cái hạt chuỗi, các cái đồ trang sức bằng thủy tinh, các cái một số nhiều cái sản phẩm của bên ngoài, ví dụ như là tiền vàng La Mã, hay là các cái sản phẩm gốm sứ của Ả Rập, Ấn Độ, hay là gốm của của Hán. Và rất là nhiều các cái thứ và các cái pho tượng về Hindu, về tôn giáo của Hindu và rất là nhiều những cái cấu kiện, các cái kiến trúc khác nhau. 로마 유물까지 출토된 5개오 유적지는 인도 킨치프림과 중국 광동성 교역로의 기항지이자 메콩강과 해양으로 이어지는 요충지였다. Cái đó thì sở dĩ mà cái ốc eo tức là vương quốc Phù Nam ngày xưa mà nó đạt đến được cái sự đỉnh cao của văn minh á, thì là do một cái vị trí địa lý hết sức là thuận lợi với cái của cái thành phố cổ ốc eo này. Và khi mà các cái đoàn thuyền buôn ở các nước phương Tây á, người ta đi sang để nó buôn bán với các nước ở phương Đông, ví dụ như là Trung Hoa hay là Nhật Bản hay là các cái quốc gia ở cái vùng bán đảo Triều Tiên bây giờ, thì trước khi người ta qua thì người ta đi qua một cái vùng đất gọi là cái bán đảo còn nằm bây giờ thuộc Thái Lan, gọi là eo đất Kara. Sau khi người ta qua khu vực đó rồi thì người ta chạy vào cái thành phố cảng này, cái thành phố eo này để người ta tiếp tế lương thực, người ta mua thêm lương thực, nước uống. Đồng thời người ta cũng sẽ mang hàng hóa ở các nơi khác, người ta vào đây người ta buôn bán và người ta lấy hàng hóa ở thành phố này.
오게오는 동서양을 잇는 무역로에 자리 잡고 있었다. 유럽 상선들이 중국, 한반도, 일본 등으로 가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 길목이었다. 1943년 발견 이후 오게오 유적지는 지금까지도 발굴 조사가 진행되고 있다. 오게오 발굴을 진두지휘하고 있는 호치민대 역사학과의 응호 꽝랑 교수. 그는 한국의 발굴팀과도 인연이 깊다. Trước hết thì là trước khi khai quật á, thì cái đoàn của cái liên của giới sư quân nữa đi qua thì để khảo sát mấy cái điểm như là của trong gò ốc eo chứ. Nhưng khai quật là cái đầu năm 2019 đó. Thì khai quật đó là ở gò Cái Trôm, trong đó cũng tìm được nhiều. Ví dụ như là khai quật cái địa điểm đó được xác định đó là một cái di chỉ cư trú của người dân, trong đó xác định thêm được các điểm gọi là mộ táng. Tìm được mộ táng thì cái lớn nhất là tìm ra một số đồ về thủy tinh, cái đồ trang sức về thủy tinh đó. Còn kiến trúc thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng tìm được một cái vò rất là còn nguyên dạng. 지난 2018년 대한문화재연구원과 서울대는 베트남 측과 협약을 맺고 오게오 유적지의 공동 발굴을 진행했다. 그렇다면 오게오 유적지 공동 발굴은 어떤 의미가 있었을까? 오게오 유적지 공동 발굴 조사를 이끌었던 서울대 국사학과의 권호영 교수. 마한과 백제의 국가 형성 그리고 해상 실크로드 연구의 권위자다. 푸난이라고 하는 국가가 우리 고대 한반도와 서로 상호 밀접한 교섭을 했다. 이제 저는 이런 가설을 세우고 그 가설을 입증하기 위한 자료를 찾다 보니까 옥에오에서 나온 유리 구슬과 우리 한반도의 중서부 서남부, 대개 이제 마한이나 백제가 되겠죠. 그리고 일본의 일부 지역, 여기서 나온 유리 구슬이 대개 이제 같은 곳에서 만들어진 것이 아니냐. 오게오 발굴은 우리 고대사 연구의 지평을 넓히는 것이었다. 뭐 발굴 한 번 해서 그 유적의 성격이나 해상 실크로드에서의 고대 한반도의 역할이나 이걸 밝힐 수는 없습니다. 한 10년, 20년은 조사를 해야 되죠. 이제 그것은 이제 우리 한국사를 보는 시각이 그동안 너무 동북아시아만 보는 좁은 시각이었는데 이제는 좀 통 크게 신북방, 신남방 시대에 어울리게 동남아시아까지를 어떤 이 연구 시각에 넣는 그런 좋은 어떤 계기가 된다고 생각을 합니다. 호치민 역사박물관. 1929년 설립된 이 박물관은 베트남을 대표하는 박물관이다. 모두 4만 3천여 점의 유물을 소장하고 있는 이 박물관은 오게오 유물도 전시하고 있다. Dựa trên các cái hiện vật được phát hiện từ thời do nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malherbe phát hiện vào năm 1942 và sau đó thì các nhà khảo cổ học tiếp tục khai quật từ năm 1975 đến nay trên cơ sở là chủ yếu là ở các tỉnh phía Nam Việt Nam, ở miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Phòng văn hóa ốc eo tại Bảo tàng lịch sử hiện nay trưng bày khoảng gần 300 hiện vật. 오게오 출토품 중에서 가장 많이 발굴된 유물, 바로 유리구슬이다. 작고 영롱한 유리구슬을 꿰어 만든 팔찌, 목걸이 등 유물은 섬세하고도 아름답다. 그런데 베트남 오게오 유적지의 유리구슬이 한반도에서도 발견되었다. 나주의 반남 고분군, 대안리, 신촌리, 덕산리 등 세 마을에 분포되어 있는 40여 개의 고분군을 일컫는 나주 반남 고분군. 지난 2011년 문화재청은 인접해 있는 세 고분군을 통합, 사적 제513호로 지정했다. 이들은 문헌 자료가 부족한 마한의 역사를 품고 있는 소중한 고분이다. 반남유적 보존협회의 정홍채 회장.
이곳에서 나고 자란 그에게 반남 고분군은 각별하다. 그때는 어르신들이 힘들 때라 역사 문화가 중요성을 못 느꼈잖아요. 이 고분에 대해서 이렇게 조산이라 하고 또 우리 어렸을 때도 말맷동이라 했어요. 이게 중요한 것을 못 느꼈는데 그동안 일제 강점기 때 1918년도에 그 일본 고고학자에 의해서 이렇게 발굴을 했거든요. 일제 강점기 조선 총독부 산하 이른바 고족조사위원회에서 반남 고분군을 처음 발굴했다. 이곳에서 출토된 옹관과 다양한 유물은 마한의 역사를 수면 위로 떠오르게 했다. 전남 나주시의 국립나주박물관. 반남 고분군에서 출토된 유물들을 전시하고 있다. 토기를 비롯한 다양한 유물과 화려한 금동관, 그리고 마한의 정체성을 말해주는 옹관까지. 마한의 문명을 한 곳에서 만날 수 있다. 많은 마한 유물 중에서 학자들의 주목을 받는 유물이 있다. 바로 유리구슬이다. 유리구슬과 함께 대롱옥, 고곡 등 다양한 옥 유물들도 함께 발굴됐는데 특히 유리구슬은 반남 고분군을 비롯 영산강 유역의 다양한 유적지에서 다량으로 출토되었다. 나주 보감리 고분이라든가 영암 시종면에 위치하는 내동리 쌍무덤, 그리고 여기 대안리 신촌리 구호분, 그리고 또 이 영산강 유역권에만 분포하고 있는 장고분이라고 불리죠. 혹은 혹자는 전방 후원형 고분이라고도 합니다만은 그러한 고분, 외계색을 가지고 있는 그러한 고분에서도 구슬들이 다량으로 출토되고 있습니다. 영산강 유역에서 발굴된 유리구슬은 줄잡아 4~5천여 점. 그 용도는 무엇이었을까? 고가의 사치품인 유리구슬이 마한의 수장급에 해당하는 그러한 어떤 엘리트들의 무덤에서 출토가 되고 있다는 것이죠. 그것이 의미하는 바는 어떤 수장의 사회적 지위, 그리고 아이덴티티, 정체성, 혹은 정치적 권력을 나타내는 그러한 위신제 혹은 위세품이라고도 하는데요. 그러한 물품으로 사용되었음을 의미한다고 생각합니다. 지배계층의 위세품 혹은 장식품으로 사용된 마한의 유리구슬. 그런데 마한의 유리구슬과 베트남 5개호 유리구슬에는 놀라운 비밀이 숨어 있다. 두 지역의 유리구슬이 놀랍도록 닮아 있는 것이다. 이는 무엇을 말하는 것일까? 공주대학교 문화재보존학과에서 마한과 베트남의 유리구슬을 비교 분석하는 연구가 진행되고 있다. 여기서 주로 나오는 이게 베트남의 적갈색 유리들이 이런 단면들이 생겼는데 이 단면들이 굉장히 어떻게 보면 불균질한 면들도 많이 보여요. 그래서 지금 5개호 유리구슬과 관련해서 후속적인 연구를 진행하고 있는데요. 현미경 관찰을 통해서 이 유리구슬에서 보여지는 그런 특징들을 교수님과 같이 토론하고 유리구슬 연구와 분석 권위자인 김규호 교수. 그가 마한과 베트남 구슬을 연구하게 된 데는 특별한 계기가 있었다. 베트남에서 갑자기 국제 전화가 왔었습니다. 그래서 그 현장에서 지금 유리를 이 베트남 연구자들하고 얘기를 하는데 한국에서 분석이 가능하겠느냐라는 얘기를 듣고서 유리 같은 경우는 교류 연구, 국제 교류에 대한 연구에 굉장히 중심적인 어떤 대상이기 때문에 굉장히 기쁜 마음으로 분석을 하게 되었습니다. 김규호 교수는 베트남 5개호 발굴에 참여한 서울대 권호영 교수의 권유로 두 지역의 구슬 분석을 시작했다. 구슬은 석영의 녹는 점을 낮추기 위한 첨가제에 따라 그 종류가 달라진다. 그렇다면 분석은 어떻게 진행됐을까?
먼저 현미경으로 구슬의 외형적인 형태와 크기를 파악한다. 그리고 내부의 유리 균질성 등을 관찰한다. 그런 다음 전자주사 현미경을 이용해 더 정밀한 조사에 들어간다. 유물을 파괴하지 않고 그 성분을 분석할 수 있는 최첨단 장비다. 전자주사 현미경을 통한 분석 결과 마한과 5개호 구슬은 같은 성분을 지닌 것으로 판명났다. 이 놀라운 사실은 무엇을 말하는 것일까? 우리나라 영산강 지역에서 그다음에 베트남 5개호 지역에서 확인되는 거는 같은 원료를 사용해서 같은 제작 기법으로 만들었기 때문에 교류가 어떤 교류가 직접적인 교류가 됐든 간접적인 교류가 됐든 관계가 있을 거라고 봅니다. 네. 그러니까 성분이 같다고 곧바로 이게 옥에오에서 왔다라고 말할 수는 없지만 가능성은 커진 거죠. 이게 해상 왕국의 한 면모이죠. 마한의 유리구슬은 동남아시아에서 중국을 거쳐 한반도 그리고 일본으로 이어지는 해상 교통로를 통해 전파된 것으로 전문가들은 추정하고 있다. 마한의 유리구슬, 해상 강국 마한의 유력한 증언자인 것이다. 멀리 베트남까지 교류했던 마한. 마한은 과연 어떤 나라였을까? 문화재청 문화재전문위원을 맡고 있는 동신대 이정호 교수. 수십 년 동안 영산강 유역의 유물 발굴 현장에 직접 참가했던 학자다. 이정호 교수는 마한과 백제의 위상에 대해 흥미있는 기록을 소개한다. 춘 9월 왕출수렵 신록 이송 마한이라고 하는 기록이 있거든요. 이건 다시 말해서 가을 즉 9월에 원조왕이 수렵을 나가서 신록 신선스러운 사슴을 잡아 마한 왕에게 보내줬다. 즉 공물로 바쳤다. 그래서 적어도 원조왕 10년대에는 백제가 마한의 휘하 아래 있던 그런 속국이랄까요? 부하의 나라랄까요? 그런 양상을 보여주는 기록. 이런 기록들이 삼국사기라든가 몇몇 기록이 남아 있어요. 마한은 독자적인 세력이었다. 그 유력한 증거가 바로 옹관이었다. 우리가 이제 영산강 유역 남도 지역의 마한이라고 할 때 가장 대표적으로 들 수 있는 게 옹관입니다. 그 지역의 최고 수장들이 이 항아리 무덤, 동무덤을 쓰는 경우는 세계사적으로 굉장히 드뭅니다. 그래서 이 지역에 항아리 무덤을 쓰는, 즉 옹관 무덤을 쓰는 그 시기가 바로 이 지역의 정체성을 보여주고 있다. 즉 마한의 정체성이다. 옹관묘는 다양한 문화권에서 나타나고 있다. 그러나 대형 옹관은 마한만의 독특한 묘제였다. 기원전 2세기경 성립된 마한. 한때 경기만에서 지금의 전남 여수에 이르는 지역을 아우르고 있었다. 한반도 서남부를 장악했던 마한. 그 역사는 언제까지 이어졌을까? 마한은 온조왕 때 백제에 병합됐다고 삼국사기는 적고 있다. 일본 서기는 백제 근초고왕 때인 4세기 중엽 마한이 병합됐을 거라는 근거를 제공하고 있다. 그러나 마한의 역사가 더 길었다는 기록이 있다. 6세기 양나라의 기록물인 양직공도. 여기에 마한 세력이 건재하다는 기록이 나온다. 양직공도에 따르면 마한은 기원전 2세기부터 최소한 521년 6세기까지 약 800년간 존속했던 세력이었다. 이 지역들의 그 세력들은 외부의 문물을 적극적으로 받아들이고 또 독자적으로 대외 교류를 하고 대외 활동을 하고, 그래서 옹관으로 출발을 해서 각 지역의 세력들이 서로 분립을 하고 있었고, 이후에 다시 백제와 이 각 지역 세력들이 정치적인 관계를 맺으면서 점차 백제의 귀족으로 흡수되어 갔다.
거기에 흡수되지 않고 마한의 독자성을 끝까지 가장 오래 유지했던 세력이 바로 해남, 나주, 영암, 광주 이렇게 영산강 유역 일대에 있었던 혹은 한반도 서남부에 있었던 세력들은 6세기 한 전역 혹은 늦게 보는 분들은 한 중엽까지도 정체성을 유지하는 거예요. 고구려, 백제, 신라, 가야 등과 같은 시기에 독자 세력을 유지했던 마한. 그 정체성과 교류를 보여주는 특별한 유물이 있다. 바로 금동관이다. 금동관 같은 경우는 딱 3점만 현재까지 확인이 되고 있어요. 이 신촌이 구호분을 비롯하여서 영암 내동리 쌍무덤 그리고 한평 신덕 고분에서 확인이 되었습니다. 지금까지 출토된 마한의 금동관은 모두 3개. 그중 하나는 이곳에서 발굴되었다. 한남 고분군에서 약 8km 떨어져 있는 영암 내동리의 쌍무덤 고분이다. 금동관과 똑같은 어떤 성격을 갖는 유물들이 바로 이곳에서 재작년에 출토됐어요. 그 파편들이, 금동관 편들이. 그래서 그 신촌이 고분하고 똑같은 어떤 정치 세력이 이곳에 자리 잡고 있다. 3군데 고분에서 발굴된 금동관과 금동관 파편. 그중에서 가장 눈길을 끄는 것은 반남 고분군의 신촌 구호분에서 발굴된 금동관이다. 높이 18.5cm, 길이 19cm. 이 금동관은 마한 그 자체를 담고 있다. 이 금동관이 굉장히 독특한 모습을 띠고 있어요. 이거 머리에 직접 쓰는 관모라고 하는 또는 내관이라고 하는 부분이 있는데 이 머리에 쓰는 내관은 전형적인 백제 양식입니다. 근데 그 내관 바깥으로 들렸는 대관이라고 해서 장식되는 부분이 있거든요. 그래서 각 꽃 문양이라든가 불꽃 문양이라든가 이런 장식되는 대관인데 이 대관은 원래 백제의 금관 또는 금동관 형식에서는 보이지 않는 형식입니다. 백제 양식과 마한의 독자 양식을 함께 갖고 있는 금동관. 마한의 정체성과 교류의 역사를 보여준다. 한반도를 넘어 베트남, 중국, 일본 등과 교류하던 마한. 최근 마한의 교류 영역이 더 넓었다는 증거가 나오고 있다. 말레이시아가 그곳이다. 말레이시아에 남아있는 마한의 교류 흔적을 찾아 나섰다. 수도 쿠알라룸푸르에서 약 7시간 떨어진 곳. 전형적인 농촌 마을의 한 농가를 찾았다. 그리고 평생 이 마을에서 살아온 노인을 만났다. 그가 소중히 보관하던 상자 하나를 꺼내왔다. 놀랍게도 상자 안에는 유리구슬이 가득했다. 그가 직접 수집한 것들이라고 했다. 어떻게 이런 수집이 가능했을까? 수십 년 세월이 흘렀지만 노인의 기억은 또렷했다. 그는 1970년대부터 마을 주변에서 이 구슬들을 수집했다. 지천으로 널려 있는 것들이었다. 지난 2000년 이후 그는 수집을 중단했다. 본격적으로 학술 조사가 시작됐기 때문이었다. 이 구슬을 소집하고 알린 공로로 그는 정부로부터 감사패도 여럿 받았다. 이 노인이 수집하고 있는 구슬들은 어디에서 왔을까? 노인의 집에서 멀지 않은 곳에 있는 숭아이바투 유적지. 노인의 유리구슬은 이곳에서 발견된 것들이었다. 숭아이바투 유적지는 넓은 경작지와 강을 끼고 형성돼 있다. 바투는 강이라는 뜻. 유적지는 말레이 반도의 서안 말레카 해협과 이어진 곳에 자리 잡고 있다.
지금은 관광지로 발돋움하고 있는 숭아이바투 유적지. 지난 2019년부터 본격적인 발굴 조사가 시작됐는데 이곳의 유적지는 모두 97개. 지금까지 50군데의 발굴이 끝났다. 이들 중에서 구슬이 유난히 많이 출토된 곳이 있다. This is the biggest chandi we have found in the Bujang Valley. So the main chandi. This going to the Hindu followers, And this chandi, during the excavation from Restolam, during the excavation this one, we found about 5,000 bits here. And bits in the chandi, not only around the chandis. 숭아이바투 유적지 역시 동서양을 잇는 해상교통로의 유충지에 있었다. 유적지 인근의 부장밸리 고고학 박물관. 이 지역에서 발굴된 유물들을 전시하고 있다. 그 중에서 가장 많이 발굴된 것은 역시 유리구슬들. 아직 정리가 끝나지 않아 일부만 전시하고 있다. 그런데 이곳에서 발굴된 유리구슬에도 놀라운 교류의 비밀이 담겨 있었다. 숭아이바투 유적지 발굴을 주도한 이는 목타 사이링 박사. 말레이시아 과학대학교 고고학 센터장이다. 그는 지금도 유적지 연구에 매달리고 있다. 목타 사이린 박사는 숭아이바투 유적지에서 다양한 시기에 수많은 유물들을 발굴했다. 이 과정에서 한국과도 인연을 맺었다. Actually, our center in USM, we have MOU with the Prehistoric Association of South Korea. We have working together with the Iron Museum in Korea. And my friend Professor Kidong Bae from Hanyang University is a special some trip and visit our sites, and also I'm the panel for Hanyang University, so we have a close relationship with South Korea. 10수년 동안 지속된 숭아이바투 유적지 발굴. 아직 모든 유물들에 대한 분석은 끝나지 않았다. 그런데 발굴 과정에서 말레이시아 학자들이 주목한 유물은 유리구슬이었다. 마한의 구슬과 말레이시아의 구슬, 모양과 제작 기법 등이 관심을 끌었다. 비교해보면 마한의 구슬과 말레이시아의 구슬이 흡사하다. 교류의 흔적인 것일까? It's true. Not only glass bead, but other material also. As you can see now, for example, the iron industry starts here 8th century BCE, okay, and South Korea 3rd century BCE. So there must be a connection between these two areas, you know. The second one regarding the glass bead, we also found quite a lot of glass bead here, and my PhD student, one of my PhD students, already done the. Maybe you know that we have an ancient maritime routes actually from Europe, come to Persia, come to India, and go to Malay archipelago, and go to the Ohio, and go to China and Korea. So because the routes, they have a exchange trades between the Malay archipelago and the Bujang Valley and with Korea. 마한은 베트남, 말레이시아 등 동남아시아 여러 고대 국가들과 유리구슬로 이어져 있었다. 마한은 해상 강국이자 교류 왕국이었던 것이다. 그렇다면 한반도 서남부의 마한은 어떻게 해상 실크로드의 주역이 될 수 있었을까? 전남 영암의 마한문화공원. 이곳에 있는 남해망루에 오르면 드넓은 풍광이 펼쳐진다.
지금은 농경지가 조성돼 있지만 예전엔 사뭇 달랐다. 영산강 하굣둑이 생기기 전에는 이곳까지 선박이 들어왔다. 해상교통로의 주요 거점이었던 것이다. 이 망루에서 보이는 전부가 다 농경지, 지금 농경지로 되어 있지만은 한 40년 전만 해도 전부 바다였습니다. 이 마한 시대에 그때도 일본과 중국하고 이렇게 교류를 했었는데 이 남해포를 통해서 이렇게 교류를 했다고 그렇게 봅니다. 전남 영암군 시종면의 남해신사. 고려 현종 때 건립된 것으로 추정되는 이곳은 우리나라에서 해신제를 지내는 3대 사당 중의 하나였다. 오랜 해상관문의 흔적인 것이다. 마하는 영산강을 따라 내륙 깊숙이 수로가 발달해 있었다. 바로 이런 지리적 조건 덕분에 마하는 국제교역의 중심이 될 수 있었다. 지정학적으로 바로 중국과 한반도와 일본 열도를 잇는 바로 그 변곡점에 이 영산강 유역이 자리 잡고 있거든요. 그래서 각 지역의 문화를 자연스럽게 받아들일 수 있고 또 각 지역의 문화를 자연스럽게 전파를 시킬 수 있는 딱 그 꼭지점에 자리를 잡고 있어요. 마한이 교류 강국이 될 수 있었던 또 다른 배경이 있었다. 넓은 들판과 높은 농업 생산성을 통한 경제력 덕분이었다. 이 마한의 이 세력이 강화할 수 있었던 것은 영산강의 비옥한 땅에서 나오는 곡식, 영산강에서 나오는 어류, 풍어 지역이었고 그래서 곡식과 있어서 많은 사람들이 풍요롭게 살 수 있는 곳이었습니다. 해양으로 직접 이어지는 지리적 이점과 높은 경제력, 이를 통해 많은 교류 강국이 될 수 있었다. 마한이 교류 강국이 될 수 있었던 또 다른 요인이 있었다. 이를 말해주는 유물이 고분 곳곳에서 나왔다. 바로 옹관이었다. 옹관은 세계적인 장례 유물. 그러나 대형 옹관은 영산강 유역이 유일하다. 이는 무엇을 말해주는 것일까? 실제로 마한의 옹관이 제작된 현장이 있다. 나주 오량동 가마터다. 스님, 여기가 오량동 가마터예요. 네, 한번 올라가 보실까요? 네. 이쪽으로 이제 오시면 이게 이제 가마 유적입니다. 총 약 77기의 가마가 지표조사 결과 이제 확인이 되었고요. 그 중에서 약 25기 정도가 발굴 조사가 되었어요. 발굴 후 원상복구된 현장. 지금은 가마터 흔적만 남아있다. 지금 가마의 모습이 얼추 남아 있어요. 여기 보시다시피 지금 이렇게 볼록볼록하잖아요. 이렇게 볼록볼록한 부분, 여기가 이제 가마의 제일 그 천정부라고 생각하시면 되고, 대략 길이가 뭐 저기서부터 뭐 이 정도까지, 그리고 뭐 이제 여기 이게 경사져 있기 때문에 등요라고 하거든요. 그런 거를 여기서 이제 불 떼서 이렇게 가마를 그 톡이라든가 옹관을 구운 곳이죠. 가마의 길이는 6에서 8m, 최대 너비는 약 2m로 대형 가마였다. 여기 이렇게 옹관 편이 확인이 되고 있거든요. 여기가 이제 옹관을 구웠던 그런 가마라는 것을 보여주는 고고학적 증거이죠. 대형 옹관이 구워졌음을. 옹관편은 매우 두껍다. 최대 3m 크기의 옹관의 형태를 유지하기 위해서는 몸체가 두꺼울 수밖에 없었다. 작게는 1m, 그리고 네, 여기도 네. 무늬 보니까 알겠어요. 무늬 보니까. 무늬, 이제 좀 감을 잡으신 것 같은데, 네. 이 무늬가
격자 탄알이라고 합니다. 이제 보시다시피 격자문이죠. 네네. 옹관을 성형하기 마한의 문양이 뚜렷한 파편. 무늬가 좀 다른 느낌이 약간 있는데 그죠? 그 고대사 유물을 이렇게 쉽게 볼 수 있다는 게 너무 신기하네요. 진짜. 실제 마한의 가마는 어땠을까? 나주문화재연구소에는 복원된 오량동 가마를 볼 수 있다. 가마는 입구에서 뒤로 갈수록 높아지는 등료. 그 경사는 약 10도다. 당시로서는 선진 기술이 집약된 가마였다. 실제로 불을 뗄 때 옹관 같은 경우에는 두께가 4cm, 5cm까지 두껍기 때문에 일반 다른 얇은 토기들을 만드는 거랑은 좀 달라요. 그래서 불을 어떻게 느려 빼고 안쪽까지 확실하게 구워지도록 이렇게 불을 뗄 것인가, 혹은 이렇게 개폐를 하면서 원하는 색상을 어떻게 낼 것인가, 그만큼 기술력과 경험이 없으면 그것들을 본인이 의도하는 방식의 소성을 하기가 힘들거든요. 대형 옹관 제작에는 어떤 기술이 필요했을까? 마한 시대의 방식대로 옹관을 재현해 보기로 했다. 점토띠를 쌓고 두드리면서 아랫부분을 먼저 만든다. 이를 반쯤 건조한 후 그 위에 몸체를 쌓아 올려 완성한 다음 완전히 말린 옹관을 가마로 옮긴다. 옹관을 넣은 다음에는 가마 밀봉 작업을 한다. 그리고 불떼기. 불떼기는 약 5일간 진행되는데 가마 온도는 최고 1100도까지 올려야 한다. 옹관은 당시 첨단 기술의 집합체였다. 당시 5, 6세기 영산강에 이 대형 옹관을 사용했던 이 고분의 피장자들은 경제적인 능력이 일단 있었어야 했을 것 같고요. 그리고 이런 가마를 구워내는 이렇게 독자적인 지역의 경제 시스템을 장악하고 독점하였다는 걸 의미하는 것이죠. 오량동의 대규모 옹관 생산단지, 마한의 경제력을 말해주고 있다. 마한이 글로벌 해상 교역의 주요 일원이 될 수 있었던 것은 높은 기술력을 바탕으로 한 강력한 경제력 덕분이었다. 마한이 교류 강국으로 성장할 수 있었던 것은 기술력과 경제력뿐만이 아니었다. 지난 1996년부터 발굴을 시작한 보감리 고분군. 이 보감리 고분은 기존에 평야 한가운데 붉은 소나무들이 자라고 있고 하기 때문에 언덕일 수도 있다라고 많은 사람들이 이제 생각을 하고 있었거든요. 어느 날 그 고분일 수도 있기 때문에 혹시 고분이 아닌가. 우여곡절 끝에 옛 무덤으로 판명난 보감리 고분군. 발굴을 시작하자 유물들이 쏟아져 나왔다. 그런데 다양한 유물뿐만 아니라 이 지역만의 독특한 무덤 양식이 학계의 비상한 관심을 끌었다. 영산강 유역의 고분은 옹관이다 라고 하는 것이 기존의 인식이었거든요. 그래서 옹관만 나올 줄 알았어요. 그래서 직접 조사를 해보니까 물론 옹관도 있지만 그 안에서 기존에 보이지 않던 새로운 무덤 양식들이 질비하게 나온 것이죠. 특히 보감리 3호부는 학계를 흥분과 충격에 빠뜨렸다. 한 고분에서 다양한 무덤 양식이 차례로 드러난 것이다. 맨 아래층에 옹관묘가 조성된 다음 분구가 만들어지고 그 위에 석실, 다시 그 위에 석실묘가 조성된 것이었다. 총 무덤이 41개가 확인되었고 옹관에서부터 돌방무덤, 석광묘 등의 전체적 영산강 유역 고대 문화에서 보이는 묘제가 전체적으로 다 보이고 있다는 특징이 있습니다. 특히 이 3호부는 마한의 역사와 관련해 매우 중요한 의미를 갖는다. 마한의 전통적인 묘지인 옹관묘가 6세기 중반까지 확인되고 또 96석실이라는 곳에서는 돌방 안에 옹관이 들어가는 것 등이 확인이 되어서 마한이라는 전통 묘지가 그때 단순히 끝나는 게 아니구나, 전통이 계속 이어져 왔다는 것을 알게 해준 유적입니다. 그런데
96호 석실에서는 더 놀라운 발견이 있었다. 세 번째 옹관 안에서 남녀 인골이 나온 것이다. DNA 분석 결과 이들은 같은 모계로 밝혀졌다. 가족이 함께 묻혔던 것이다. 한 고분에 다양한 양식이 공존하는 마한의 묘제. 어떤 의미를 갖고 있을까? 보감리에 그렇게 많은 무덤 양식이 보이는 것은 일단은 보감리 세력이 자신들만의 정체성을 자기들만의 기준으로 만들어갔다는 것이에요. 새롭게 끊임없이 새로운 문화를 받아들여가지고 이걸 융합을 시키는 겁니다. 현지 문화하고 융합을 시켜서 새롭게 문화를 창출하는 형태로 해서 자기들의 정체성을 보여주고 있는 것이죠. 이른바 아파트형 고분, 복합 고분이라는 독특한 무덤 양식은 마한의 개방성과 포용성 그리고 창의성을 잘 보여주고 있다. 마한을 교류 강국으로 만든 힘이었던 것이다. 지난해 12월 국립나주박물관에서는 의미 있는 국제학술회의가 열렸다. 오늘 학술대회 주제는 다들 아시는 것처럼 옥입니다. 한강 중류 지역에 마한의 구슬을 소재로 한 학술회의. 쟁쟁한 학자들이 참가했다. 이렇게 많이 집중되고 있는 구슬하는 분들은 좀 시야를 아직 발티까지는 저희가 못 가고 있지만 최소한 동남아시아하고 인도까지는 봐야지만 좀 얘기되지 않을까. 구슬의 국제성과 가치에 대한 발표가 동북아 연구자들에 의해 발표되었다. 역사의 베일에 쌓여있던 마한. 이제 해상강국이자 교류왕국이었던 마한의 진면목이 구슬과 함께 역사의 수면 위로 떠오르고 있다. 이는 단순한 유물 발굴 이상의 의미를 갖는다. 우리가 장보고를 떠올리면서 뭔가 동북아시아의 해상교류의 거점이라고 생각을 하는데 저는 장보고 이전에 이미 동북아시아를 무대로 해상교류를 활발하게 진행시켜 나간 세력, 바로 그 세력이 마한이고 영산강 유역권 마한 집단 혹은 영산강 유역권 마한 사회라고 하는 게 더 좋은 표현일 것 같고요. 다른 한반도의 어떤 집단들보다도 가장 빨리 동남아시아나 남중국과도 연결되었던 그런 해양 문화의 시초가 여기가 아닐까라는 생각을 합니다. 한반도 서남부의 독자 세력이었던 마한, 교류왕국이자 해상강국이었다. 세계와 거침없이 교류했으며 개방성과 포용성으로 자신의 문화를 승화시켰다. 그리고 해양강국 마한의 DNA는 청해진, 장보고 등의 역사로 이어졌다. 작고 둥근 구슬에 담긴 글로벌 마한의 꿈. 더 펼치고 이뤄야 할 21세기 우리들의 꿈이다. 이것이 바로 마한의 진정한 유산이다.